காலையில் 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் ஷூட் பண்ணுவோம், அப்புறம் பிரேக் விட்டுருவாங்க. நான் நடிக்கும்போது அப்படி தான் நினச்சேன், மலையாள படம் கொஞ்சம் பட்ஜெட்டில் பண்ணுவாங்க, இவ்வளோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறாங்களே அப்படின்னு. മനിതരോടുള്ള അതെയും താണ്ടി പുനിതമാരൻ ஃபர்ஸ்ட் டைம் மைக்கில் பேசுகிறேன், ஏதாவது தப்பாக தான் மன்னிச்சிடுங்க. நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, தமிழ் படம் என்ன குணா படம் அன்போடு, இது எல்லாருமே நீங்கள் லவ் மூடில் பார்த்துருப்பீங்க. ஆனால் அந்த லவ் உண்மையானுமே அந்த லவ் பிரிவே பிரியாத ஒரு லவ் அது இந்த படத்தில் இருக்கு. நானே இப்போதான் ஃபீல் பண்ணேன். நான் இப்படி ஒரு லவ் இருக்கு, நம்ம ஏன் தேவையில்லாமல் வேற லவ் எல்லாம் பண்ணி போயிடும் அப்படின்னு. ஆனால் உண்மையுமே லவ்னா இதுதான். இந்த பாட்டுக்கான உண்மையான அர்த்தம் இந்த படத்தில் இருக்கு. நீங்க இந்த படத்தை பார்க்கும்போது அந்த பாட்டை ஃபீல் பண்ணும்போது உண்மையாலுமே சொல்றேன், உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை நீங்க நினைக்கலன்னா நான் இனிமேல் நடிக்கிறதே விட்டுறேன். அப்படி தயவு செஞ்சு சொல்றேன், கேரளா மக்கள் எல்லாருக்கும் சொல்றேன், இல்லை வேர்ல்டு வைஸ் சொல்றேன், நான் இந்த படத்தை கண்டிப்பா பாருங்க. உங்களுக்கு பாஷை புரியலன்னா கூட யார்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுங்க. இந்த படம் பாருங்க, உங்களுக்கு நீங்க கொடுக்குற காசுக்கு 100% ஒர்த்தா இருக்கும். நாங்கள் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்குறோம். அவர் சொன்ன மாதிரி தான் காலையில் 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் ஷூட் பண்ணுவோம், அப்புறம் பிரேக் விட்டுருவாங்க. நான் நடிக்கும்போது அப்படி தான் நினச்சேன், மலையாள படம் கொஞ்சம் பட்ஜெட்டில் பண்ணுவாங்க, இவ்வளோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறாங்களே அப்படின்னு. ஆனால் படம் பார்க்கும்போது அதெல்லாம் மறந்துட்டேன். இது மலையாள படமா இல்லை தமிழ் படமா இல்லை ஹாலிவுட் படமாங்கிற மாதிரி இருந்தது. உண்மையாலுமே செட் ஒர்க்கெல்லாம் எது செட்டு எங்களுக்கே நம்ப முடியல. எந்த பாறையில் நாங்கள் நிற்கலாம், எந்த பாறையில் உட்காரலாம், எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியல. நாங்கள் சேலஞ்சு பண்ணோம் ஒருத்தர்கிட்ட, 500 ரூபாய் சேலஞ்ச் பண்ணால், இது உண்மையாக நடந்தது. 500 ரூபாய் சேலஞ்ச் பண்ணேன். ஒரு ரோடு செட்டு போட்டிருந்தாங்க, ஒரு கல் இருந்தது. அந்த கல் நான் செட்டுன்னா அவர் இல்லைனாரு. 500 ரூபாய் சேலஞ்சுனா உண்மையாக நான் வெயிட் பண்ண அது செட்டு. அது நம்ப மாட்டேங்க, அப்படி இருந்து தத்ரூபமாக இருந்தது. அந்த பார்க்குற அந்த மரம் கூட செட்டு தான். நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க, உண்மையாக அவ்வளோ கண்டிப்பாக நீங்கள் கொடுக்குற காசுக்கு ஒர்த்தாக இருக்கும் இந்த படம். எல்லாரும் தேட்டரில் போய் பாருங்கள், எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் இந்த மாதிரி படத்தை நீங்கள் கண்டிப்பாக ரெகுலராக பார்க்க முடியும். இந்த டீமும் அடுத்தடுத்து படம் பண்ணுறதுக்கு உங்களோட ஹெல்ப் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும். தேங்க்யூ, நன்றி. ചന്തു സരികുമാർ. മഞ്ഞുമൽ ബോയ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ മനിതരോടുള്ള അതെയും താണ്ടി പുനിതമാരൻ, അത്ര എനിക്ക് മഞ്ഞുമൽ ബോയ്സിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പോയി പടം കാണാം, വീട്ടിൽ പോയി പടം കാണാം, ഞങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക, പക്ഷെ പറയാനുള്ളൂ. വിഷ്ണു രഘു. നമസ്കാരം. ഏതാണ് ഓക്കെ, ഞാൻ ഭയങ്കര ഇമോഷണലി ഭയങ്കര വീക്കായിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഇന്ന് പക്ഷെ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. സംഭവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മ ആദ്യമായിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മോഹണം. അങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത് സിധു, സൗബിക, ഗണപതി അവർ കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാവരും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ സിനിമയില്. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കടന്നു പോകും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു എല്ലാവരും. അഭിരാം പൊതുവാൾ. നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇത്രയും പ്രഗത്ഭരായ കലാകാരന്മാരുടെ കൂടെ ഈ വേദി പങ്കിടാൻ പറ്റിയത് വളരെയധികം സന്തോഷം. വളരെയധികം സന്തോഷം. ഇന്ന് ഇവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ സിനിമയുടെ ഒരു ഫൈനൽ ഔട്ട് കാണുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമകൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന പതിവുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് ഈ സിനിമ കണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. ഉള്ളും മനസ്സും കണ്ണും നിറഞ്ഞിട്ട്. ചിദംബരം, ഗ്രേറ്റ് ജോബ് യു ഡിഡ്. മികച്ച സിനിമയാണ്. മലയാളത്തിന് നല്ല, ഈ ലോകത്തിന് തന്നെ ചിദംബരം, സൗബിയും, ഷോൺ ആൻ്റണിയും, അജയേട്ടനും, ബാസിയും, സുഷീനും, ഗണുവും എല്ലാവരെയും കൂടെ സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്
ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റിയത് എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. വിജയ് സാറും പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൽ ഒരു ലോക സിനിമയായിട്ട് തന്നെ അറിയപ്പെടട്ടെ, അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എനിക്ക് രണ്ടുപേരെയും കൂടെ അതിൽ പടത്തിലുള്ള മെയിൻ 2 ടെക്നീഷ്യൻസിനും കൂടെ ഷിജിൻ ഹട്ടൻ, ഫസൽ ബക്കർ, നമ്മുടെ സൗണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ശ്രീരാഗ് എവിടെ വിളിച്ചു, ഓൾറെഡി വിളിച്ചു. ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ശ്രീരാഗ്. ഇതിന്റെ ഈ പടത്തിന് വേണ്ടി രാവും പകലൊന്നും ഇല്ലാതെ ഓടി നടന്ന് മിഡിൽ ഫിംഗർ പോയ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ഷിജിൻ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം. അതായത് ഷിജിൻ ഞാൻ ആക്ച്വലി 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റെ സീനിയറായിരുന്നു. അപ്പോൾ പുള്ളിനെ കണ്ടിട്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഫ്രൂട്ടി ലൂപ്സിലോട്ട് കയറുന്നതും. എൻ്റെ മെയിൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരുന്നു ഈ പുള്ളി. ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. ഫസൽക്കായിട്ട് വളരെ അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാം. ആണ്ടെ നമ്മുടെ കുടുംബ സ്റ്റുഡിയോക്കാരനായ വിക്കി സപ്ത സ്റ്റുഡിയോയുടെ മുതലാളി പ്രൊപ്പറേറ്ററുമായ വിക്കി. എന്താ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. കാരണം നോർമലി ആക്ച്വലി സൗണ്ട് ഡിസൈനേഴ്സ് അതുപോലെ ടെക്നീഷ്യൻസ് ഇവിടെ വന്നിങ്ങനെ ഇരിക്കാറില്ല. ഞാൻ കൂടുതലും ഹിന്ദി പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് മലയാളം പടമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. സുഷിനാണ് എന്നെ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് വിളിച്ചത്. പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഡയറക്ടറിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയത് തന്നെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം. അല്ല, ഷിജിൻ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ കാക്കയുടെ സൗണ്ട് ഇടാനാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത്. നല്ല പരിപാടി എന്നെ വിളിച്ചാൽ അതാണ് ഷിജിൻ വിളിച്ചത്. അപ്പം എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നതിന് നല്ല ഒരു ഹാപ്പിയാണ്. അല്ല, അത് തന്നെ എനിക്കും പറയാനുള്ളത്. ഒരുപാട് സിനിമകൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു മിക്സിംഗ് എഞ്ചിനീയറും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രസ് മീറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചത്, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കിട്ടിയത് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഒന്നുമില്ല, ചിതുവിന്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. ചിതുവിന് മുന്നത്തെ പടം ചെയ്ത സൗണ്ട് ഡിസൈനറാണ്. ഇത് എന്താ പറയുക, മഞ്ഞുമൽ വാക്കല്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ മഞ്ഞുമലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അത് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം ആഘോഷിക്കുന്നു. ഇവിടെ എല്ലാവരും കൂടെ അധികം സന്തോഷം. താങ്ക് യു.